वतन मुझान दे दा अफगानिस्तान दा वतन मुझान दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कवम द पाक अल्लाह पनुम ची बखुन के और मेहरबान दे। ग्रानो वतन वालो ज़ता सो टोलता दलवे अफगानिस्तान द गुरजंग ग्रेट अफगानिस्तान मूवमेंट द गाम द अड़खा द ज़ड़े द इखलासा द मिनिना डक सलामुना पाकी हिले और नेके पेरजोने वड़ांद कोम संग चे मा तासो ता पैगाम दर ले गले चे ज़बा तासो ता अमरीका पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मौजू बांधे खबरें कवम नुज़्ज़करोस ज़स्तासो पर खिदमत के हाजिर यम। ग्रानो वतन वालो कल चिपकार नूर लसवा और वसल विख्तम के द बरतानवी इस्तेमार आखिरी सल गेवे नो द पाकिस्तान द जोड़ो दो द पारा बदनामी ज़माना दुआ कौमी नजरिया इस्तेमाल शुआ चे हाग नजरिया पर हाग वक्त खत्म शुआ चे कला ज़्यादा मुसलमानानो द तकसीम नपस पर हिंदुस्तान के आस्तोगना वरकड़ा चिपागे के द जनाह पर लूर दीना जनाहम शामिल हुआ। द अमरीकी द रईस जमहूर रूजवेल्ट खास अस्ताज़े विलियम फिलिप्स ता चिकल द बरतानवी जॉर्ज अफेयर सर रोनाल्ड केबल द हिंदुस्तान द तकसीम खबर ओकड़ा नो विलियम फिलिप्स वर्त ओयल ची दा तासो यो डेरा ज्यादा खतरनाका लोबा ओकड़ा चिकल पकाल 1909 के द पाकिस्तान द जुड़े दो प्लान जोड़ शो नो पकाल 1930 वक्तम की द लॉस एंजलिस द रोस्पाने रिपोर्टर टॉम ट्रेनर उलिकल चिपा हर आड़ख के सोच ओकड़े नो पकार दा चे पाकिस्तान जोड़ निशी पपिंजम द मार्च द काल 1920 वक्तम की हिंदुस्तान के द अमरीकी कौंसल जनरल जॉन मैकडोनल्ड चे द जनासा मिलोशो नो द मीटिंग नपस जॉन मैकडोनल्ड द अमरीकी द दौलत सेक्रेटर जॉर्ज मार्शल ता बरखिता वर्करो चे जनावाई चे अमरीका वले द पाकिस्तान द जोड़े दो मरस्ता न कवी मिसरानो बवैल चे जना द आज़ादे द पारा कार न कवी बल्कि द अंग्रेजानो द पारा कार कवी प फरवरी काल 1920 वक्तम के ख्वाजा नाजिमुद्दीन चे ब्या रूस द पाकिस्तान गवर्नर जनरल और ब्या वजीर आजम शो नुआगा औरत द बंगाल अंग्रेज गवर्नर रिचर्ड केसी त उवेल चे न माता पतश्ता चे पाकिस्तान सशेरी और न बिल मुस्लिम लीगी ता पतरा चे पाकिस्तान सशेरी द पंजाब अंग्रेज गवर्नर बर्ट्रैंड ग्लेंसी हम दावेल चे जनात हम हिस पतनवा चे पाकिस्तान सशेरी। ग्रानो वतन वालो द पाकिस्तान जोड़ी दल यो गैर मंतकी मुबहम और द हिंदुस्तान और खासकर द मुसलमानों द्वारा द तबाह पैगामो द न्यूयॉर्क टाइम्स द रोस्पाने पयो इदारे के लिखल शुरू चे द हिंदुस्तान सलूर सवा मिलियन उलस पर द दे तकसीम पहुंचा द न हीरे दुन को स्तून सरा मखामक्षी और दा तकसीम बा यो डेर लिया सानी हवी और द पाकिस्तान द जोड़ दे न पस बा द दे सिबे खलक दविनो सिलाबता वर उदिकलशी और इस्लाम चे द दे मुख्तलिफ कौमों द योजा के दो द पारा यो वसीला जोड़ शुदा नो हागबा पर दे कौमों के द आज़ादे जज्बे नूर हम रापारवी और द इस्लाम पर मुंबा पाकिस्तान द टो कौमुना द डेर वक्त पूरे योजे उन्नसातलिशी और पाकिस्तान बा द इक्तिसादी और निज़ामी स्तून जो पहुंचा द अमरीके लास्ता नास्तवी और जना तो हम पतावा चे पाकिस्तान निशी पाते के दे जका जना पाकिस्तान के द हिंदुस्तान द सफीर पर जरिया जवाहरलाल नेहरू ता खबर ले गले हो चे पा बम्बे के दे जमा द कोर ख्याल ओसातिलशी जका चे जवाबिया हम हागलता दरजम द हिंदुस्तान ना दतलो पर वक्त की बरतानवी इस्तेमार पदीसिमा के खपल यो नाजायज औलाद पाकिस्तान पर हो दो चे न सिर्फ पदीसिमा के बल्कि द दुनिया पर नक्शा पाकिस्तान द यो नासूर यानी द कैंसर शक्ल इख्तियार करे दे खुद कला द बरतानी जे अमरीकी उनिवलो नो बिया पाकिस्तान ता द अमरीकी पर शक्ल की यो बिल मालिक मिलोशो और हगी तवे लके संडावला चियो सू टुकड़े वर्ता और वगरजवी और जना 2 हफ्ते पस द अमरीकी ने द ज़रो मिलियनों डॉलर सवाल उकड़ो और हगूर ला पकचुल के सिर्फ $10 बिलियन वर्कड़े द 1 सितंबर काल 1920 की जना द काबिने इजलास की वेल चे पाकिस्तान यो जमहूरी हैवाद दे शुरूवी इतिहाद द इस्लाम खिलाफ थे नुजता मुंगा द अमरीके और द बरतानिया सर उदेगू हालांकि दग जनाव चे पसुबा सरहद के जमहूरी तौर मुंतखब हुकूमत प
په خپل حکم د منځ نه وړلی و. بیا 4 ورځې پس په 11 سپتمبر کال 1939 کې جناب بیا د کابینې په غونډه کې وویل چې پکار ده چې امریکا د شوروي خلاف موږ خپل اتحادي هیواد جوړ کړي. پینټاګان او سټیټ ډپارټمنټ خپل دولت ته ولیکل چې په جنوبي ایشیا کې هندوستان طبیعي سیاسي او اقتصادي مرکز دی. امریکا اول غوښتل چې خپل اړیکې د هندوستان سره مضبوط کړي، خو هندوستان بې طرفه پالیسي اختیار کړه چې مونږ نه د امریکا په ګروپ کې شاملېږو او نه د شوروي اتحاد. چې کله جناب مړ شو نو په ټایمز میګزین کې یو آرټیکل د دیټ مین په نوم باندې چاپ شو چې جناب د نفرت نه یو ډک او دومخي انسان وو. چې کله به د پاکستان خلاف د امریکا پر رسنیو کې خبرې کېدلې او د پاکستان بیزتۍ به کولې، نو یو سیول بیوروکریټ غلام معین الدین په یو آرټیکل کې ولیکل که امریکایان د پاکستان او د پاکستان د خلکو عزت نه کوي نو موږ به د شوروي اتحاد طرف ته لاړ شو. د پاکستان نه رنډۍ جوړه شوې وه چې چا به ورله پیسې ورکولې نو د هغوی اړخ ته به اورېدل. نو کله چې په کال 1949 کې د امریکې د ولسمشر هری ټرومن په دعوت جواهرلال نهرو د امریکې په دوره لاړو، نو د امریکې رئیس جمهور ترېنه تپوس وکړو چې موږ تاسو سره څه کومک کولی شو. نو نهرو ورته وویل چې زموږ د تعلیم پرمختګ کې کومک وکړئ، په زراعت کې مو کومک وکړئ او د نورو ټکنالوژۍ په راکولو کې زموږ سره کومک وکړئ چې زموږ هیواد د ترقۍ په لار باندې ګامزن شي. بیا چې کله په کال 1950 کې د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي د امریکې په دوره لاړو، نو د امریکې رئیس جمهور هری ټرومن ترېنه تپوس وکړو چې موږ تاسو څه کومک کولی شو. نو لیاقت علي خان ورته وویل چې زموږ ټینکونه پکار دي، جهازونه پکار دي او بحري جنگي جهازونه هم زموږ پکار دي، او بل دا چې ډیورلند بر سره بین المللي سرحد منه. نو نهرو ته هغه څه ملو شو چې څه هغه غوښتو او لیاقت علي خان ته هم هغه څه ملو شو چې کم لیاقت علي خان غوښتو. ګرانو وطنوالو، هر کله چې په 15 د جون کال 1950 کې د کوریا جنگ شروع شو، نو امریکا د پاکستان نه هم څه فوجونه وغوښتل. نو لیاقت علي خان د امریکای سفیر اورا وارن ته وویل که امریکا غواړي چې موږ د هغوی د کومک دپاره خپل فوج کوریا ته ولیږو، نو د هغې په بدل کې امریکای له پکار دي چې د پاکستان د هندوستان او افغانستان سره د ځمکې کومه جګړه ده نو هغه د ختمه کړی شي. یعنې افغانستان یې په خپله ځمکه دعوه پرېږدي چې د ډیورنډ نه تر د اباسینه پورې زموږ ځمکه ده او کشمیر دې پاکستان ته په حواله کړی شي. نو د امریکای سفیر د امریکا د دولت سکرټر ایچسن ته ولیکل، نو هغه سفیر ته واپس ولیکل چې زموږ د پاکستان فوج په دې شرطونو باندې نه دی پکار. خو پاکستان بیا هم د امریکا نه فوجي امداد غوښتو چې د هندوستان او افغانستان خلاف استعمال کړي. د پاکستان په خارجه پالیسۍ باندې کشمیر او د افغانستان سره د ځمکې مسله دغه د سر د پاسه سوره وه. پاکستان د شوروي اتحاد خلاف ډیر سخت موقف اختیار کړو چې امریکا ته ځان نږدې کړي. نو آخر امریکا په دې مجبوره شوه چې پاکستان له لاس ورکړي. حالانکه انګریزانو امریکا ته خبرداري ورکړې و چې پاکستان ته ډیر مور نږدې کیږي ځکه چې دا ډیر زیات بې اعتباره خلک دي. بیا چې کله جنرال ایوب خان د امریکا په دوره تللی و، نو د دولت دویم سکرټر هنري بایروټ ته وویل که تاسو غواړئ نو د پاکستان فوج د ستاسو فوج وي، خو زمونږه کومک وکړئ. خو چې کله پاکستان ته فوجي او اقتصادي کومکونه د امریکا نه شروع شو، نو پاکستان په هندوستان او په افغانستان کې ګوتې وهل شروع کړل. د بین المللي چارو یو پوه هنس مورګنتاو په خپل یو آرټیکل کې لیکي چې پاکستان نه یو قوم دی او نه یو ریاست دی او نه څه تاریخ، نه څه ژبه او نه څه کلتور لري. خو ډیره زر امریکا پوه شوه چې د پاکستان سره د وسلې کومک کول زموږ ډیره لویه اشتباه وه، ځکه د امریکې رئیس جمهور آیزنهاور وویل چې پاکستان له وسله ورکول یوه ډیره خطرناکه تېروتنه وه، خو د بده مرغه موږ پکې اوس ښکېل شوي یو. پاکستان د امریکې نه کومکونه اخلي او امریکا سره پاکستان مختلفې ژمنې کوي، خو یو ژمنه هم پاکستان تر اوسه پورې پوره کړې نه ده او امریکا او د هغې اتحادیانو سره ټول عمر دوکې کړي او همیشه پاکستان د دوی سره دومخې پالیسي چلولې ده. په دسمبر کال 1949 کې د امریکې ولسمشر آیزنهاور د هندوستان،
پاکستان او افغانستان په دوره باندې لاړلو چې کله جنرال ایوب خان د ایزن هاور سره ملو شو نو دلته یو ډیر عجیبه کار شو. ایوب خان هغه ته وای چې د افغانستان خلک ښه مسلمانان نه دي، هغوی ډیر مقپرس خلک دي. دا هیواد خو په 19مه صدۍ کې د برطانوي هند او د روس په منځ کې د یو بفر سټیټ په حیثیت منځته راغلی دی، بل افغانستان یو کمزوري هیواد دی او نه ورسره فوج شته. نو دې خبرې ته سوچ وکړئ وطنوالو چې د پاکستان په دغه وخت کې صرف 12 کاله شوي وو او د هغې مشران د افغانستان په باره کې داسې خبرې کوي چې افغانستان په هغه وخت کې تقریبا د 200 کالو نه وجود لرلو. بیا ورته ایوب خان وایي چې افغانستان خپل ځان په شوروي اتحاد خرڅ کړی دی، افغانستان تاسو له دوکه درکوي، پکار ده چې تاسو د افغانستان هیڅ کومک ونه کړئ. تاسو ګوره بچو، ټولې خبرې ایزنهاور ته د افغانستان خلاف کیږي، خو چې د ایوب خان نه پوښتنه وکړه شوه چې تاسو سره څه ثبوت دی چې افغانستان په شوروي اتحاد ځان خرڅ کړی دی، نو بیا ورسره جواب نه و. خو ایزنهاور هم په دې خبره باندې سوچ کوو چې که په افغانستان کې حالات داسې دي نو بیا ولې افغانستان د دې لپاره ډېر زیات کوشش کولو چې زه د افغانستان دوره وکړم. حالانکه چې کله ایزنهاور په کابل کې و نو د افغانستان باچا ظاهر شاه د ډیورن تر د عباسي نه پورې د خپل ځمکې ذکر قدر ته هم نه کړی لکه چې څنګه اوس نه کوي. نو اوس زه تاسو ته بچو یوه خبره کول غواړم چې په کال 1959 کې په افغانستان کې انقلاب راغلی و؟ نو راغلی. خبره هم هغه زما خبره ده چې پاکستان زمون په ځمکه باندې زمون په وطن باندې قبضه کړې ده او دا به اوس د پاکستان نه په اوس زور باندې اخلو ان شاء الله. خو چې کله جان اف کینیډي په کال 1960 کې د امریکای رئیس جمهور شو نو هغه د هندوستان سره د امریکای ښه تعلق جوړول غوښتل. نو جان کینیت ګالبرټ د هندوستان ته د سفیر په حیث ولېږلو او هغه هندوستان ته وویل چې یو جمهوري هیواد هندوستان د امریکای یو طبیعي ملګری دی چې په هغې پاکستان سخت غوسه شو او د پاکستان د هغه وخت وزیر خارجه بوګرا وویل چې امریکای د پاکستان سره دوکه وکړه. بیا چې کله د ایوب خان د کینیډي سره په واشنګټن کې ملاقات و نو کینیډي د ده نه تپوس وکړو چې پاکستان د چین نه څه غواړي، نو ایوب خان ورته وویل چې موږ چین په تندر باندې ولو، موږ خو صرف امریکای سره خپل تعلق جوړول غواړو، حالانکه د چین سره پاکستان خپلې اړیکې ښې مضبوطې کړې وې. بیا ایوب خان وویل چې موږ د چین په غېږ کې کېناستل نه غواړو، خو که موږ له امریکای کومک را نه کړو نو بیا موږ مجبور یو چې د چین خوا ونیسو. خو په کال 1963 کې چې کله جان اف کینیډي قتل کړی شو نو جانسن د امریکای رئیس جمهور شو. په دغه وخت کې د بډابېرې په پیښور کې چې کومه هوایي اډه وه د هغې د 10 کالو تړون په ختمېدو و. نو په هغه وخت کې جانسن د پاکستان ولسمشر ته مکتوب ولیکلو چې که دا تړون تاسو موږ سره بیا نوی کړئ. نو پاکستان ورته وویل که موږ له 200 ټیټن ټینکونه راکولی شي نو بیا به در سره دا معاهده لاسلیک کړو. خو چې د پاکستان دا خبره ونه منلې شوه نو د بډابېرې د هوایي ډګر تړون پاکستان د وخت نه مخکې ختم کړو، دې ته وایي ورکړه او راکړه. بیا چې کله په کال 1959 کې ریچارډ نیکسن د امریکای رئیس جمهور شو نو هنري کیسنجر د هغه د قومي امنیت سکرټر شو او هغه دواړه د هندوستان سخت خلاف او د پاکستان ډیر زیات په حق یو او د پاکستان د خوشحالولو لپاره به دوی اندرا ګاندي ته سپی ویل. په پاکستان کې جنرال یحیی خان د پاکستان چیف مارشل لا ایڈمنسټریټر او رئیس جمهور شو. بیا د چین او د امریکای په منځ کې پاکستان منځګړیتوب وکړو چې د دوی په منځ کې تعلقات ښه شي او چې کله په مشرقي پاکستان کې پاکستان ماته وخوړه نو امریکای اندرا ګاندي ته اختیار ورکړو چې په مغربي پاکستان باندې حمله ونه کړي. حالانکه امریکای او شوروي اتحاد دواړو دا کوشش کړی و چې هندوستان په مغربي پاکستان باندې حمله ونه کړي، خو پاکستان د دوی هغه شکریه قدر ته هم ادا کړې نه وه. د امریکای د دولت سکرټر ویلیام راجرز د پاکستان په دوره راغی نو چې کله د یحیی خان سره ملو شو نو یحیی خان ورته وویل چې د هندوستان او د افغانستان نه اوس هم موږ ته خطر ده. حالانکه د افغانستان باچا د خپل باچا په موضوع او عیاشو کې ډوب و. کینیډي او جانسن دواړه د پاکستان د چین سره په تعلق خپو، خو نیکسن چې وایي چې پکار ده چې موږ د پاکستان د چین سره دا تعلق استعمال کړو او چین سره خپلې اړیکې جوړې کړو. د اګست په میاشت د کال 1959 کې د هنري کیسنجر په لاهور کې د نور خان سره ملاقات و.
نو نور خان کسنجر ته وویل چې موږ کشمیر د هندوستان نه په زور نشو اخیستی او د کشمیریانو کومک موږ صرف د پروپاګاندا دپاره کوو. خو چې کله په کال 1900 کې یحیی خان وویل چې زه ماسکو ته ځم، نو نیکسن خپل دولت ته وویل چې زر ته زره پاکستان ته هغه ټول فوجي سازو سامان ورکړي چې کوم پاکستان غوښته دی. دا هم هغه چال و چې کوم په کال 1950 کې لیاقت علي خان چلولی و چې زه ماسکو ته ځم، نو چې بیا کله ورته امریکې د دعوت راولېږلو نو د شوروي اتحاد په ځای امریکې ته لاړو. خو چې کله پاکستان کې په 9 د دسمبر کال 1900 کې ټول ټاکنې یا انتخابات وشو او عوامي لیگ وګټله، نو د پاکستان پنجابي فوج او سیل ملټري اسټابلیشمنت دې ته تیار نه چې بنګالیانو ته قدرت په حواله کړي. نو د پنجاب فوج په مشرقي پاکستان کې د بنګالیانو قتل عام شروع کړو. خو چونکې پاکستان د امریکې او د چین په منځ کې د روغې جوړې خبرې کولې، نو د امریکې رئیس جمهور نیکسن، کسنجر او د امریکې سفیر د پاکستان د فوج د بنګالیانو په قتل عام باندې بالکل خاموش پاتې شو. چې کله په 14 د دسمبر په کال 1901 کې پاکستان په بنگال کې وسله ریسکورس ګراوند کې په ډاکا کې وغورځوله، نو ذوالفقار علي بوټو په نیویارک کې و. د امریکې رئیس جمهور ریچارډ نیکسن به ذوالفقار علي بوټو ته د سپیس ویوي او دا به ویل چې دی په غلطو وعدو د خپل خلکو د جذباتو سره لوبې کوي. د دنیا رسنۍ او میډیا د پاکستان د فوج په مشرقي پاکستان کې د بنګالیانو د قتل عام د خبرونو نه ډکه وه او دا به په هغې کې ویل کېدل چې آخر د پاکستان جوړېدو ته ضرورت هم و او که نه. او دا نظریه چې پاکستان د جنوبي ایشیا د مسلمانانو دپاره جوړ شوی و، هغه نظریه لغوه شوه ځکه چې اوس په جنوبي ایشیا کې زیات مسلمانان په پاکستان کې نه اوسېږي. بله به دا خبره په رسنیو کې کېدله چې د مذهب په نوم یو هیواد جوړ شي، نو هغلته به چېرته امن او خوشحالي هم راشي. نو یو لیکوال جیمز میچنر په یو آرټیکل لیمنټ فار پاکستان کې لیکي چې یو هیواد د مذهب په نوم جوړ شي، نو بیا څنګه پنجابیانو د بنګالیانو نه نفرت کوو او د هغوی قتل عام یې کوو؟ آیا د اسلام مذهب د دې خبرې اجازت ورکوي؟ بیا میچنر لیکي چې پاکستان یو ناکامه خوب و چې ناکام شو. ګرانو وطنوالو، پاکستان د داسې قومونو یو مربع ده چې د دې ټولو قومیتونو دود، دستور، تاریخ، کلتور، ژبه، اقتصاد، سیاست او روایت د یو بل نه بالکل مختلف دي. نو په دې وجه پاکستان یو غیر فطري هیواد دی. د دې ټولو قومیتونو د یو ځای ساتلو دپاره مذهب استعمال شو، خو هغه فارموله غلطه ثابت شوه ځکه چې 40 کاله کې دننه د نیم نه زیات پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو. په قدرت کې د راتلو نه 8 هفتې وروسته بوټو د یو کالمنګار شولز برګر سره په انټرویو کې وایي چې موږ اثرنو د امریکې سره د دفاع تړون کول غواړو. بوټو ریچارډ نیکسن ته مکتوب ولیکلو چې موږ ته د هندوستان، افغانستان او شوروي اتحاد د خطر ده، نو پکار ده چې تاسو د پاکستان فوجي کومک وکړئ. په کال 1929 کې به جنا دا شعار ورکوو چې اسلام په خطر کې دی، خو بوټو دا شعار ورکول شروع کړل چې پاکستان په خطر کې دی. ډلس او جانسن د جنرال ایوب خان مرسته کوله، نیکسن د یحیی خان مرسته کوله، خو بوټو ډېر خفه چې امریکا د خپل دوست نه ګڼي. هر کله چې په افغانستان کې داود کودتا وکړه او په قدرت کې راغی، نو کسنجر د شوروي اتحاد سفیر ته وویل په افغانستان کې د داود خان په قدرت کې راتل که د افغانستان کورنۍ خبره وي نو خو ټیک ده، خو که دوی د پاکستان د پښتنو علاقې جدا کول غواړي نو بیا به امریکا دا خبره برداشت نه کړی شي. کله چې ذوالفقار علي بوټو په سپتمبر کال 1903 کې د امریکې په دوره لاړو، نو بوټو نیکسن ته وویل چې افغانستان د پاکستان په ځمکه دعوه لري، خو موږ به د افغانستان بندوبست وکړو. د نیکسن نه پس فورد د امریکې رئیس جمهور شو، خو هغه کسنجر د ځان سره وساتلو. نو بوټو کسنجر ته وویل چې افغانستان ته ووایي چې پاکستان د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی، خو د عباسین پورې به دوی په خپله ځمکه باندې دوی هیڅ قسمه خبره نه کوي. پاکستان سره دا فکر و که د هندوستان سره د پاکستان جنگ شروع شو، نو که افغانستان په پاکستان کې خپله ځمکه راوخت نو بیا به پاکستان ته ګرانه شي. او اوس یو څو ورځې مخکې د پاکستان د دولت د بهرنیو چارو ویان محمد فیصل په تلویزیوني مرکه کې ویل که پاکستان د هندوستان سره په جنگ شي نو موږ به بیا د افغانستان سرحد نشو ساتلی، ځکه چې ټول فوج به هندوستان سره په سرحد باندې پروت وي، ځکه چې پاکستان به بیا پنجاب بچ کوي، د پښتنو د علاقو د هغوی سره هیڅ فکر نشته. خو په امریکا کې
ټولټاکنې وشوې او جیمي کارټر په 20 د جنوري کال 1979 کې په قدرت کې راغی او په 15 د جولای کال 1979 کې جنرال ضیاء الحق په پاکستان کې مارشل لا ولګوله. د بټو په وخت کې په افغانستان کې د جنایتکارو لپاره خلک تاریدل او جنرال ضیاء الحق هغه پروژه له دوام ورکړو چې کومه پروژه بوټو د افغانستان د تباه کولو لپاره شروع کړې و. او بیا چې کله په افغانستان کې په کال 1988 کې انقلاب راغی نو جیمي کارټر هم د مجاهدینو کومکونه شروع کړل. د جیمي کارټر د امنیت سکرټر برزنسکي ویل چې موږ د شوروي اتحاد د عسکرو افغانستان ته د راتلو مخکې مجاهدین تقویه کول او موږ شوروي اتحاد په دې مجبور کړو چې افغانستان ته خپل عسكر راولېږي ځکه چې موږ د شوروي اتحاد نه د ویتنام بدل اغشتل غوښتل. ځکه جیمي کارټر ضیاء الحق ته بالکل به حیثیت د یو فوجي ډیکټیټر خوشاله نه و او چې کله جیمي کارټر په جنوري کال 1988 کې د هندستان په دورتلو نو په پاکستان کې د لک ساعت د حصارېدو نه هم انکار وکړو. د امریکای یو ژورنالیست سیب ګسلر ته ضیاء الحق په یو انټرویو کې وویل چې شوروي زموږ په سرحد ناست دي، پاکستان چین او امریکای سره کېنول او اوس هم موږ مکمل طور د امریکای پالیسي چلوو خو امریکا چرته هم د خپل اتحادیانو سره نه دا ولاړه. او بیا سی بي اس ته په یو انټرویو کې ضیاء الحق وایي چې امریکای همیشه د خپل اتحادیانو سره بېوفایي کړې ده. پاکستان په افغانستان کې په دې اور بل کړی و چې افغانستان دومره تباه او برباد کړي چې د پاکستان نه د خپل ځمکې تپوس ونه کړی شي. خو پاکستان لګیاو او امریکای په دې قانع کوله چې موږ تاسو سره د کمیونیزم د میز نه دوړلو دپاره د شوروي اتحاد خلاف جنګیږو، دا نه چې ګنې موږ د کې خپل مقاصد دي. او آخر پاکستان په خپل مقصد کې کامیاب شو او په جولای کال 1999 کې جیمي کارټر د مجاهدینو د کومک منځوري ورکړه. او چې کله د شوروي اتحاد عسكر افغانستان ته راغلل نو د امریکای د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې پای کې جیمي کارټر د CIA دویم ډایرکټر فرانک کارلوسی د دفاع سکرټر هیرل براون او برزنسکي ناستو دا فیصله وکړه چې د پاکستان د هر قسمه فوزي او اقتصادي کومک وکړي شي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف جنگ ته ملا وتړي. او برزنسکي په ښکاره ډول پاکستان ته وویل چې موږ ستاسو په شا باندې ولاړ یو. او دغسې ضیاء الحق په خپل هغه مهم کې کامیاب شو چې کوم هغه د روسانو افغانستان ته د راتلو مخکې په افغانستان کې شروع کړی و او په هغې کې امریکا هم د ځان سره راولاړله. په دغه وخت کې په ټایمز ورځپاڼه کې یوه اداریه خپره شوه چې پاکستان به د امریکې نه وسله واخلي او بیا به پنجاب په پاکستان کې د نورو وړو قومیتونو خلاف استعمالوي هم هغه شانتې وشوله. د امریکای کومکونو چې څنګه مخکې د یو ډیکټیټر جنرال ایوب خان خپې مضبوطې کړې وې نو داسې یو ځل بیا د امریکای کومکونو یو بل ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق خپې هم مضبوطې کړې. په ټایمز ورځپاڼه کې یو کالمنګار جریمیا نوواک ولیکل چې عجیبه خبره خو دا ده چې یو اړخ ته پاکستان ته امریکای جنگي جهازونه ورکړل کېږي او بل اړخ ته پاکستان اسلامي اټومي بم جوړوي. په 20 د جنوري کال 1981 کې رونالډ ریګن د امریکای رئیس جمهور شو. د رونالډ ریګن په وخت کې جنرال ورنن والټرز رونالډ ریګن خپل ګردشي سفیر مقرر کړو چې د مختلفو هیوادونو په دوره باندې بتلو. نو د په 4 د جولای کال 1982 کې جنرال ضیاء الحق سره ملاقات وکړو او د ریګن مکتوب یې ورله ورکړو چې پاکستان اټم بم جوړوي. نو جنرال ضیاء الحق په زړه لاس کېښود او ورته وی چې زه یو باعزته انسان یم او د پاکستان قوم ډیر باعزته قوم دی، نو زه تاسو ته دا وعده درکوم چې موږ اټم بم نه جوړو. بیا وروسته جنرال ورنن والټرز وویل چې ضیاء الحق یو ډیر دروغجن او دوکمار انسان و. بیا چې کله په 9 د دسمبر کال 1982 کې د ریګن او د ضیاء الحق ملاقات وشو نو ریګن د اټم بم د جوړولو ذکر خو وکړو خو څه خاص اهمیت ورنه کړو ځکه چې د پاکستان په ذریعه دوی په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف جنگیدل. نو امریکای د پاکستان په اټم بم جوړولو باندې سترګې پټې کړې. ګرانو وطنوالو، د افغانستان نه خو د شوروي عسكر ووتل خو د پاکستان په افغانستان کې او په کشمیر کې د راتلونکو لاسوهنو کار لا سرته نه رسېدلی. امریکا خوشاله وه چې جنگ ختم شو خو پاکستان په افغانستان کې د یو بل جنگ تیاری د مخکې نه شروع کړې وه چې په افغانستان کې امن رانه شي. په دغه وخت کې ضیاء الحق د امریکای یو سکالر سلیګ هاریسن ته وویل چې څه په افغانستان کې وشو
نو د دې لپاره پاکستان قرباني ورکړې ده. اوس چې موږ په افغانستان کې څه غواړو هغه به کېږي او نه به د دې نه پس افغانستان د پاکستان په ځمکه باندې دعوا وکړي. خو په 18 د اګست کال 1988 کې ضیاءالحق ججاز په یو حادثه کې مړ شو. رابرټ اوکلی چې په پاکستان کې د کال 1988 نه واخله تر د کال 1991 پورې د امریکای سفیر پاتې شوی و، هغه بیا دا خبر وکړه چې د امریکای نه ډېر لوی اشتباه شوی و چې په افغانستان کې د پاکستان د آیسای د پالیسۍ مرسته کړې وه. په هغه وخت کې د امریکای د نړیوالې امنیتي چارواکو لپاره د دفاع مرستیال ریچارډ آرمیټیج وایي چې آیسای په افغانستان کې کوم کردار او رول لوبولو نو موږ د هغې په پوهېدو کې ناکام شو. خو دا اشتباه موږ ته ډېره ګرانه پرېوته ځکه چې پاکستان د خلکو ذهنونه په افغانستان او په کشمیر کې د جنگ په مرسته باندې او د ایټم بم جوړولو لپاره ډېر په ښه طریقه باندې تیار کړل. په 20 د جنوري کال 1989 کې جارج بوش مشر د امریکای رئیس جمهور شو. په کال 1991 کې د شوروي اتحاد د میز نه د تلو نه پس د امریکای نه په پاکستان او نه په افغانستان کې څه دلچسپي پاتې شوه. جارج بوش مشر په 10 د مای کال 1992 کې نواز شریف ته د خپل دولت د سکرټر جیمز بیکر په ذریعه خبر ورکړو چې د پاکستان آیسای او فوج په هندوستان کې کشمیریان او سکھ دهشتګرد تیاروي او هندوستان ته لیږي که دا کار مو بند نه کړو نو امریکا به پاکستان یو دهشتګرد هیواد اعلان کړي. په 20 د جنوري کال 1993 کې بیل کلینټن د امریکای رئیس جمهور شو. خو بیل کلینټن د بوش په هغه پالیسۍ غور ونه کړ چې پاکستان دهشتګرد هیواد اعلان کړي. کله چې د شهید ډاکټر نجیب نه پس په افغانستان کې کورنۍ جګړې شروع شوې نو د ملل متحد په افغانستان کې خاص استازی محمود مستری چې د امن لپاره کومې هلې ځلې کولې نو د پاکستان به دا کوشش شو چې دا امن لپاره دا کومه پروژه چې روانه ده چې دا په هیڅ حالت باندې کامیابه نشي. هر کله چې په اګست کال 1998 کې د بیل کلینټن په حکم په افغانستان کې د القاعده په کیم کروز میزایل وغورځول شول نو په هغه کې د آیسای افسران هم مړه شو. نو کلینټن بیا ویلو چې دلته د هندوستان په کشمیر کې د ترهګرۍ لپاره کشمیریان تربیه کېدل. چې کله په کال 1999 کې پاکستان په کارګل وروخت او بیا هندوستانیانو په مخ راواغشتل او خپل مړي بیا د پاکستان فوجیانو ناغشتل نو بیا نواز شریف واشنگټن ته منډه کړه چې کلینټن دوی د هندوستانیانو نه خلاص کړي. بیل کلینټن ته پته ولګېده چې د پاکستان فوج د طالبانو او د القاعده د خواخوږو نه ډک دی او د نواز شریف په هغوی هیڅ کنټرول نشته. او بیا چې کله پرویز مشرف په قدرت کې راغی نو بیل کلینټن په هغه بالکل اعتبار نه کولو او هر کله چې په 20 د جنوري کال 2001 کې بیا جارج ډبلیو بوش د امریکای رئیس جمهور جوړ شو نو هغوی ته د پاکستان په باره کې څه خاص پته او علم نو. خو چې کله په جولای کال 2001 کې په ایټلی کې په جنوا کې د G8 غونډه وه نو پوتین بوش ته وویل چې د مشرف د دهشتګردو سره ډېرې نږدې اړیکې دي. د پاکستان فوج او آیسای د طالبانو او د القاعده سره لاس لستونه دي او د ټولو دهشتګردو له سعودي عربیا پیسې ورکوي. بیا وروسته د بوش د ملي امنیت مشاوره کنډلیزا رایس لیکي چې پوتین موږ ته رښتیا ویلي. خو چې کله په 11 د سپتمبر کال 2001 کې د نیویارک او واشنگټن واقعې وشوې نو په پاکستان کې د امریکای سفیر وینډي چمبرلین جنرال مشرف ته وویل چې موږ په افغانستان کې څه کول غواړو هغه به را سره کوي او چې ستا د امریکای نه کوم پکار وي نو هغه به در سره موږ کوکو. نو مشرف ورته وویل چې زه تاسو سره یم او بیا چې ورته د امریکای د دولت سکرټر کولین پاول ټلیفون وکړو او وو مطالبه ورته کېښودې نو ټولې مشرف ومنلې. مشرف خو د امریکای سره خبرې ومنلې خو چې د پاکستان آیسای په افغانستان کې په دهشتګردو باندې کومه سرمایه کاري کړې وه نو هغوی د خبرو ته تیار نه و. بوش بیا هم دا خبره وکړه چې مشرف خپل وعده خپل ژمنې پوره نه کړې. د بمبئی حملې نه پس د بوش د اډمنسټریشن د پاکستان سره هیڅ همدردي پاتې نه شوه. کنډلیزا رایس وویل چې د آیسای او د لشکر طیبه د یو بل سره ښه نږدې اړیکې دي. بیا یې ډېر اهم معلومات ترلاسه کړل چې د بمبئی په حمله کې لشکر طیبه ککړ ده. په 20 د جنوري کال 2009 کې باراک اوباما د امریکای رئیس جمهور شو. په کال کې دننه د اوباما اډمنسټریشن څه کسان په دې نتیجه ورسېدل چې امریکا په افغانستان کې تر هغه وخته پورې
په خپل مقصد کې کامیابېدی نشي چې تر څو پورې پاکستان د طالبانو سره د وسلې او لاجستیکي کومکونه کوي. د باب ووډورډ مطابق اوباما په نومبر کې ټام ډانیل ته ویلو چې د توریزم سرطان یعنی کینسر په پاکستان کې وجود لري. نیویارک ټایمز اوباما په حواله سره لیکي که څومره هم عسکر مونږ افغانستان ته ولیږو خو چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي نو دا عسکر لېږل هسې بې فایدې دي او دا هیڅ فایده نه کوي. د اوباما مرستیال جو بایډن ویل چې پاکستان د افغانستان لپاره یو ډیره لویه خطره ده. بیا چې کله جنرال اشفاق پرویز کیانی په کال 2010 کې واشنگټن ته ورسېدو او د اوباما سره ملاقات و نو اوباما ورته وویل چې زما سره د دې پروا نشته چې پاکستان ته خطر ده او کنه خو که امریکا او پاکستان په یو بل اعتماد پیدا نکړي نو بیا مونږه د یو بل سره په ټکر کې یو. بیا ورته اوباما وویل ستا استخبارات مکمل غلط دي یعنی your intelligence is wrong. کله چې اوباما هندوستان ته تلو نو پاکستان ته راښکاره هم نشو. دنیا لګیا ده وای اخر د پاکستان فوج څه غواړي. ګران وطنوالو په شلم د جنوري کال 2018 کې ډونلډ ټرمپ د امریکای رئیس جمهور شو. په ولنې جنوري کال 2018 کې ډونلډ ټرمپ ټویټ وکړو چې دا د امریکای ډېره لویه بېوقوفي وه چې پاکستان له په 15 سره کې 33 میلیارډ ډالر ورکړل خو د هغې په بدل کې پاکستان د امریکای سره هیڅ کومک هم نه دی کړی. صرف مونږ ته دروغ ویلي دي او دوکې را سره کړي دي. دوی زمونږ د لیډرانو نه بېوقوف جوړ کړي وو. هغه دهشتګر چې په کومه پسې مونږ په افغانستان کې ګرځو پاکستان هغوی له پټنځایونه ورکړي دي. بیا د فوکس نیوز سره په انټرویو کې ډونلډ ټرمپ بیا وایي چې پاکستان د امریکای لپاره هیڅ هم نه دی کړی. هر چاته په ایپټ آباد کې پته وه چې اسامه بن لادن د ملیټري اکیډمي په خوا کې اوسېدو. ټرمپ په پاکستان 1.3 میلیارډ ډالر بند کړی. د امریکای په کوشش پاکستان په خړ لست کې واچول شو. د افغانستان په باره کې موږ 8 میاشتې انتظار وکړو چې ټرمپ خپل پالیسي د افغانستان په باره کې وړاندې کړي. خو چې کومه پالیسي هغه وړاندې کړه هغه هم کامیاب نه شو. بیا چې کله خپل د دفاع سکرټر جنرال میټس لرکو نو ټرمپ وایي چې د افغانستان لپاره مې ورله یو کال 900 میلیارډ ډالر او په دویم کال مې ورله 914 میلیارډ ډالر ورکړي خو هیڅ لاسته راوړنه یې ونه کړه. زموږ جرنیلانو چې په افغانستان کې څه هم غوښتي دي نو هغوی له ورکړي شوي دي خو 19 کال شو چې دوی په افغانستان کې لګیا دي جنګ کوي خو دوی هیڅ قسمه لاسته راوړنه ونه کړه. خو د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د ایډیټر مرستیال راجیو چاندرا سیکارن یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی لیټل امریکا یعنی وړوکې امریکا. نو په هغې کې هغه لیکي چې افغانستان ته څومره پیسې هم تللی دي نو په ډالر کې 80 سنټه واپس امریکا ته راغلي دي او صرف 10 سنټه په افغانستان کې پاتې شوي دي. نو پکار ده چې ټرمپ ته دې هم لږ معلومات وکړي. بل ټرمپ پاکستان وروسته وایي چې تاسو په پاکستان کې جنګ وکړئ موږ د 6 میلیونه دغلته څه کوو. نو پاکستان او روس خو د تیر شویو 40 کلونو په افغانستان کې کله په ښکاره او کله نیابتي جنګونه کوي او ټرمپ ته ایله اوس پته ولګېده چې افغانستان د امریکې نه 6,000 میله لرې دی. په 2 د اکتوبر کال 2001 کې ورته پته نه وه چې کله دوی په افغانستان باندې حمله کوله. افغانستان د چا د پلار وطن نه دی دا زمون وطن دی او د دې وطن د نن او د سبا فیصلې به موږ افغان ولس کوو. ګرانو وطنوالو د پاکستان د جنایتکارو دروغو دوکو او د مخ پالیسو په وجه د امریکای ولس مشران په دې نتیجه ورسېدل چې پاکستان څه شی دی او دغه وجه را چې د امریکای درې ولس مشرانو آیزن آور جان اف کینیډي او جانسن دا یو سوال وکړو چې موږ پاکستان سره دا دومره کومکونه کوو نو موږ ته د پاکستان نه څه میلاویږي هم او که نه. بیا د امریکای 15 نورو ولس مشرانو جیمی کارټر بوش سینیر بیل کلینټن بوش جونیئر او اوباما په دې خبره کولو مجبور شول چې آیا د پاکستان واکداران چې داسې ژمنې او وعدې کوي نو په دوی اعتبار کول پکار دي. خو امریکا د تاریخ په معاملو کې نه ده بس وایي چې اوس څه کېږي راځئ چې په دې باندې خبرې وکړو او پاکستان د امریکې د دې کمزورۍ نه ښه سترې ګټې پورته کړي دي. د بین المللي اړیکو پوهان لکه هینس مارګنتاو او جارج کینن ویلي چې پاکستان د امریکې اتحادي نشي کېدلی. خو چې کله په کال 1952 کې آیزنهاور د امریکای رئیس جمهور شو نو د امریکای د دولت سکرټر جان فوسټر ډلس اول د هندوستان په دوره لاړو خو د هندوستان دولت ورته څه خاص ګایه وانه چوله نو بیا پاکستان ته راغی. نو د پاکستان د دولت نر او ښځې ورته پلستون ګډېدل ځکه چې پاکستان د داسې موقع په انتظار و چې کله به د امریکای سره خپل تعلق جوړ کړي چې وخت په وخت
ورته په کچکول کې څه نه څه پیسې ورغورځوي. او هم دغه وجه وه چې د امریکې او د پاکستان په منځ کې د اړیکو مضبوطولو او پاکستان سره د وسلې او د اقتصاد په کومکونو کې د جان فوسټر ډلس ډېر لوی لاس و. امریکې پاکستان خپل اتحادي په درې موقعو کې ګڼلو چې یو د کال 1904 په 15 نه تر د کال 1902 پورې د سوړ جنگ په دوران کې، دویم د کال د 1909 نه تر د کال 1909 پورې په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف په جنگ کې. خو چې کله په کال 1991 کې شوروي اتحاد ټوټې شو او سوړ جنگ مکمل ختم شو، نو د کال 2001 نه تر د اوسه پورې د توریزم خلاف په دریم جنگ کې امریکې پاکستان خپل اتحادي ګڼلو. خو امریکې خپل مقصد په بوټو کې نیولی و او پاکستان خپل مقصد په بوټو کې نیولی و. د امریکې دا خیال و چې موږ د پاکستان سره فوجي او اقتصادي کومکونه کوو چې په سوړ جنگ کې به د شوروي خلاف د امریکې کومک کوي، خو پاکستان به د امریکې نه د کومکونو اغشتلو دپاره د شوروي کارت استعمالولو. نور د پاکستان خپل ځان د نظامی فوجي او اقتصادي لحاظ سره مضبوطول د هندوستان او افغانستان خلاف استعمالول وو. ځکه چې پاکستان د هندوستان په ځمکه کشمیر باندې قبضه کړې ده او د ډیورن نه واخله تر د اباسین پورې د افغانستان په ځمکه باندې قبضه کړې ده. نو امریکې خو د پاکستان سره ډیورن لاین د لومړي سرحد منلې دي، ځکه چې افغانستان غریب هیواد دی او د کشمیر په معاملې کې د امریکې موقف دا دی چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې سره جوړ شي. بل اړخ ته د کال 1908 نه تر د کال 1909 پورې په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو خپل ګټې وي. د شوروي اتحاد نه امریکې نه صرف د ویتنام خپل بدل واغشتو، بلکې شوروي اتحاد هم ټوټې کړ او کمیونیزم د تاریخ حصہ جوړه شوه. اسلامي دنیا هم د کمیونیزم نه ځان خلاص کړو. ایران خپل استراتیژیکي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړې او پاکستان افغانستان د خپل بچو په لاس تباہ او برباد کړو چې په افغانستان کې دومره طاقت پیدا نشي چې د پاکستان نه د اباسین پورې د خپل ځمکې تپوس وکړي شي. ولې هر چا خپل ګټې ترلاسه کړې. په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې نه پس افغانستان د پاکستان د فوج او آیسای په رحم کرم باندې پرېښودی شو او افغانستان د کورونو جګړو د وینو په یو بل سمندر کې لاهو کړی شو چې د کورونو جګړو اورته به پاکستان لمنه وخله او دغسې پاکستان په افغانستان کې خپلو جنایتکارانو دوام ورکړو چې تر د اوسه پورې دوام لري. حالانکه په افغانستان کې د ترهګرو کومک کولو په وجه باید چې پاکستان د ترهګر هیواد په توګه وپېژندل شي، خو بین المللي ورورولۍ په ځان باندې غوږونه راچولي دي. که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو امریکې همیشه د پاکستان په باره کې غلطه بهرنۍ پالیسي مخ په وړاندې باندې بوتلې ده. د دویم عالمي جنګ نه را په دې خوا امریکې او د هغوی اتحادیانو همیشه دا کوشش کړی دی چې د پاکستان سره کومکونه او ملګرتیا کول به خوشحالي او ثبات په دې سیمه کې راوړي، خو پاکستان همیشه د هغوی په خلاف خپل عمل ښودلی دی او د دوی سره دوکې او د مخې پالیسۍ چلولې دي. امریکې د جنوبي کوریا او د تیوان سره د پاکستان مقابله کې ډېر کم کومکونه کړي دي، خو هغه پیسې په طریقتو کارونو باندې دغه ملکونو ولګولې او د پاکستان جنرالانو سیول ملټري اسټابلیشمنټ دغه پیسې د افغانستان او هندوستان خلاف د ترهګرو په تیارولو باندې ولګولې او د پاکستان د فوج د جنرالانو خېټې ورځ تر ورځه پړسېږي. امریکایان وایي چې پاکستان همیشه خپل ایجنډا مخ په وړاندې باندې بوزي چې هغه د امریکې د ایجنډې سره هیڅ مطابقت نه لري، خو بیا هم په مخه پاکستان د امریکې نه کومکونه اخلي. د امریکې د شکایتونو لیست ډېر لوی دی، لکه چې 40 کاله پاکستان امریکې ته دروغ ویل چې موږ اټم بم نه جوړو او د امریکې رئیس جمهور به په دې باور کولو او خپل کانګرس ته به هر کال مکتوب لیکلو چې پاکستان اټم بم نه جوړوي چې پاکستان ته کومکونه بند نه کړي. نو د امریکې مختلف ولسمشران هم په عجیبه تشویش کې واچول چې د دوی په وجه د هغې دغه ولسي مشرانو هم کانګرس ته دروغ ویلي وو. بل چې کله په افغانستان کې د شوروي خلاف جنګ و نو امریکې د پاکستان کومک کړی و، خو د شوروي اتحاد د تلو نه پس امریکې پاکستان ته وویل چې نور د دې جنگي کسانو مرسته مه کوئ، خو پاکستان هغه کسان په افغانستان کې په کورنۍ جګړو کې او د هندوستان خلاف استعمالول شروع کړل، ځکه چې پاکستان دغه دهشتګرد ګروپونه په افغانستان او په کشمیر کې د خپل نیابتي جنگ لپاره نور هم تقویه کړل چې هغه په هغې باندې امریکا ډېره زیاته خفه وه. او چې کله په مئی کال 2011 کې اسامه بن لادن په اپراباد کې راوخته نو بیا د امریکې او پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب شو. د پاکستان تاریخ د اسلام پاک نوم د خپل جنایتکارو لپاره استعمالول، د پاکستان فوج د امریکې او پاکستان په منځ کې د اړیکو تاریخ دی.
پاکستان د شوروي اتحاد سره د دښمنۍ په بهانه په میلیارډونو ډالره د امریکې نه واغشل، خو په پاکستان کې د امریکې خلاف اولنی لاریون په مای کال 2019 کې په کراچۍ کې شوی. داسې ښکارېده چې پاکستان د امریکې او د شوروي اتحاد په منځ کې یو بفر سټیټ دی. د 1950 او د 1960 په کلونو کې په پاکستان کې د امریکې په مختلف بلډینګونو باندې بریدونه وشول او خاص کر په کال 1909 کې په اسلام آباد کې خلکو د امریکې سفارت خانه وسوځوله. ګرانو وطنوالو، امریکې پاکستان له ډېر زیاته وسله ورکړه، خو چې کله به په پاکستان وسله خرڅوله نو دا به پکې شرط و چې د هندوستان خلاف به نه استعمالوي. خو چې کله په کال 1948 کې هیری ټرومن د امریکې رئیس جمهور وو نو د افغانستان دولت امریکې ته وویل چې په موږ وسله خرڅه کړئ. نو د پاکستان په وجه د امریکې د دولت سکرټر جارج مارشل په افغانستان د وسلې خرڅولو نه انکار وکړو او افغانستان ته وویل چې ستاسو دشمن څوک دی. ګرانو وطنوالو، د امریکې او د پاکستان په منځ کې تعلق داسې دی لکه چې یوه ښځه او خاوند د یو بل سره 4 واره واده وکړي او بیا 4 واره طلاق وشي، خو بیا هم د یو بل نه علاوه ګزاره نه کیږي. نو دوی به پرېږدو چې که ودونه کوي او که د یو بل سره طلاقونه کوي، ځکه چې اوس د یو بل واده بندوبست لګیا دی کیږي، خبر بشئ. خو بچو راپاسې راځئ چې مونږ د عباسي نه واخله تر د امبو پورې د خپل ګران وطن لوی افغانستان د جوړولو لپاره ملا وتړو او په پاکستان وروخیجو او پنجابیانو سره د ټول عمر د هغوی د ظلم او بربریت حساب او کتاب وکړو. اوس زه ستاسو د سوالونو په انتظار یم. د فیض الله افغان لیکي چې پاکستان د خدای پاک تباه کړي. ګرانه زه تاسو ته خبر کوم، خدای پاک په خپل نه راکوزیږي. افغانستان چې پاکستان تباه کو نو خدای پاک په خپل نه راکوز شي. راځي چې موږ اول حرکت وکړو نو الله تعالی به پای کې برکت واچي او موږ خپل وطن آزاد کو. نو راځي چې موږ د پاکستان د تباه کولو لپاره چې څنګه زموږ ګران وطن افغانستان تباه کړی دی د هغې دپاره ملا وتړو او پاکستان د تاریخ ایسه جوړ کړو. دا رفیق شینواري لیکي چې د غني خان شعرې ته سر وخت ښکاره کې پوهه بشي. او غني خان خو چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي او ورک هغه مشال شه چې تیاری وي او دی بل نشي. دا عزیز الله ببرخیل لیکي چې مشال بابا هیله کوم چې د دې یاداشتونو او څېړنو یو کتاب جوړ کړي. ګرانه وخت راسره ډېر کم دی، ډېر خلک ماته دا خبره کوي چې څه ولیکه، خو اوس زه وینا کوم نو پکار ده چې داسې کسان را پیدا شي چې هغه دا ولیکي او د دې نه کتاب جوړ شي. ځکه چې ما سره وخت ډېر کم دی، کال 2019 راغلی دی او ما سره د خپل وطن د ازادۍ لپاره د دې نه علاوه نور څه وخت بالکل پاتې نشو. دا خان افغانستان لیکي چې لوی افغانستان از کمینګ بیک ټو لایف ان شاء الله. زما ایمان دی چې لوی افغانستان به جوړیږي. دا زما ایمان دی. ګوره ورونو واره او بچو وره چې ګوره لوی افغانستان به جوړیږي. مانه اکثر دا تپوسونه خلک کوي چې ټکر صاحب په 102 کال کې جوړ نشو نو ته به څه جوړ کی. زه هغوی ته همیشه یو خبر کوم چې بچو 200 پورې چا جوړو نه، صرف په مونږ باندې که د افغانستان دولتونو که د کوزو پښتونخوا دغه تش کمپنسته مشرانو دوی صرف په مونږ باندې معاملې کړي دي او مونږ سره دوکې کړي دي چې لره بر یو افغان او ډیرون نه منو، نور عملی اسنو. خو ما شروع کړی د عملی قدم اخلم ته ګوره چې افغانستان جوړیږي او کنه جوړیږي. زما ایمان دی چې جوړیږي ان شاء الله. دا ګلاب مندوزیر لیکي چې همیشه روغ جوړ خوشاله او په خپل پلانونو کې لوی افغانستان په جوړېدو کې د بریالي سي مونږ همیشه ملاتړ کوو. ګوره ګرانه زه تاسو ته یو خبره کوم، دا زه چې دونه په واس کې مې لګیم نو دا هم زه په تاسو باندې زما شمله جګه ده چې زه داسې بچي لرم او داسې کشران لرم او داسې رونه لرم، داسې خویندې لرم، داسې لوریانې لرم چې هغه به ما سره څنګ په څنګ د خپل د پلار وطن د لوی افغانستان لپاره ولاړ وي. زما په دې باندې بالکل عقیده ده. دا افسر خان احمدزی لیکي چې اتفاق ته ضرورت دی. بالکل ستا خبره سره زما اتفاق دی چې اتفاق ته ضرورت دی او ان شاء الله که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو افغان ولس په یو وخت کې یو شوی دی چې هغه خپل دشمن پیژندلی دی. نو بیا دوی خپل منځ کې اختلافات هیر کړي دي او دشمن ته یو شوي دي. اوس ما خپل افغان ولس ته دشمن په ګوته کړی دی چې زموږ دشمن پاکستان دی. نو راځئ بچو په شریکه سره ما خو چې کله د جنگ اعلان کو نو ما ټول افغان ولس ته خواست کړی دی که هغه په دولت کې دي که هغه د دولت خلاف دي، که هغه طالب دي، که هغه په لر کې دي، که هغه په بر کې دي، که هغه پښتون دي او که هغه نان پښتون دي. ما ټولو ته خواست کړی چې راپاسې رونو راځئ چې اول خپل وطن
د عباسونه پورې وګټو نو پس د هغې نه په خپل منځ کې کینو او خبرې به کوو چې اوس به په کومه طریقه باندې آبادو که په لر کې دي که په بر کې دي که بهر دي که هر ځای کې دي دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې مبارزه ده ځکه مونږ نن په بهر دنیا کې ګورو چې زموږ خپل وطن وران دی خو که مونږ یو پیره خپل وطن د عباسونه پورې جوړ کړو نو مونږ له الله تعالی دومره معدنیات را کړي دي مونږ له الله تعالی داسې یو خپل حیثیت را کړی دی جغرافیایي چې زمونږ د هېچا ته ضرورت نشته دا ټول خلک به مونږ له راځي او زمونږ سره به نوکرۍ کوي او مونږ ته به سوالونه کوي چې زمونږ دا شی پکار دی زمونږ دا شی پکار دی نو د ټولو مسلو د ټولو ستونزو حل صرف او صرف لوی افغانستان دی چې هغه مونږ جوړ کړو ګینې دا ستونزې نه په بر کې ختمېږي او نه په لر کې ختمېږي دا خالد ناصري لیکي چې مشره مظاهرې چې کیږي د منظور لخوا تر اوسه دومره ښه نتیجه نه ده ورکړې څه فکر کوي منظور به هم خپله لار بدله کړي او که نه ګرانه زه درته یو خبر کول غواړم داسې کار دی چې که مونږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو باچا خان ډېرې زیاتې مظاهرې کړي دي باچا خان چې کله د پنجاب د جیل نه راته نو د اټک نه واخل تر د نوخاره پورې ورته جلوس ولاړو خو هغه ټایم سوشل میډیا نه وه که په دې دغه باندې کېدی او په دې مظاهرو باندې نو هغه به کامیاب شو خو هغه کامیاب نه شو او د هغه د ناکامیاب لوی وجه دا وه چې هغه ته خپله لار نه وه معلومه هغه وایي چې عدم تشدد او داسې کار دی چې روډه چې عدم تشدد چې د مار نه زهر وباسي د هغې نه میې جوړ شي او چې میې ته جوړ شي بیا اس وخوري هغه د پښتنو نه میان جوړ کړي اوس دویم لګیا دی وایي چې عدم تشدد نو خبره داسې ده چې زما ورته خواست دی که غواړئ چې هم ستاسو خلک هم لر خلک هم بر خلک هم ستاسو زموږ د قبایلونه دا د جبر نه خلاص شي نو راځئ چې لاسونه سره یو کړو او د لوی افغانستان لپاره هلې ځلې شروع کړو دا شفیع نبي لیکي چې د پی ټي آی والا ځان پیژني ګوره ګران زه تاسو ته یو خبره کوم ما سره یو ورځ د پی ټي آی کسان ما سره پلاین شو نو بیا یو اته نه کسان ناسو ما ورته یو څو خبرې مې کړې هغوی ماته وی مشره مونږ ستا په شانتې د خدای خدمتګار په کورونو کې لوی شوي ماشومان یو خو مونږ ته پته ولګېده چې دې خلکو ټولو مونږ سره دوکې کړې دي نو په دې وجه مونږ دله رالو خو چې سبا ستا د کومه خبره شروع ده نو بیا به تا ته هغې وخت پته ولګي چې دا ستا دا بچي ستا سره دي که دا د پی ټي آی سره دي یا دا د بل چا سره دي مونږ ورې بلکل ستا بچي او هم تا سره په دې لاره باندې روان وي په کومه لاره چې تا د اباسین د رسېدو لپاره غوړه کړې ده نو زه ګوره بار تاسو ته یو خبره کوم چې یو مهرباني وکړئ تاسو که څو هغه پی ټي آی کې دی او که هغه په هره پاټۍ کې دی خو چې هغه په نوم باندې پښتون دی په کوزه پښتونخوا کې تاسو چاته کنځلې مه کوئ ځکه چې دا حقیقت تاسو خبر نه دي دا زمونږ بچي دي دا زمونږ وروڼه دي که دوی نه پوهېږي سبا به پوه شي خو دا به هم حقه لکه ګوره یو ماشوم چې د بهر نه رامنډه کړي او د خپلې اسخا پسخایي په دوړو کې لوبې کړي د مور غېږې له رامنډه کړي نو یو مور زما په خیال داسې نه چې هغه دې د غېږې نه لرې کړي هغه مخکې د دوړو سره په غېږې ته راونیسي نو دا افغانستان غېږه دا زمونږ د مور غېږه ده دې کې به هر څوک راځي او دې کې به هر چا ته خپل ځای میلاویږي او چې هر څوک کله د خپل مور غېږې ته ورسي هغه بیا د هغه مخالفت بالکل نه کوي زه تاسو د بچو یم چې ګورئ تاسو دې خلکو باندې خبر نه او د څوک چې کزل کوي خیر دې کوي دي خو تاسو به بالکل څه نه وایي ځکه چې زه بار دا خبر کوم چې د پاکستان ایس آی د 12 زره نه زیات فیک اکاونټونه کړي دي او په هغې مختلف نومونه لیکلي دي څه پکې د بر نومونه دي څه پکې د لر نومونه دي او لګیا دي یو بل ته کنځل کوي او هلته ورته 2-3 کسان لنډغري کېنولي دي نو زه تاسو ته وایم چې تاسو بالکل چاته کنځل مه کوئ دا یو ورور لیکي چې میکس لیکلی چې مشره مونږ انتظار کوو حمله به کله کوو په پاکستان باندې مشر صبر مم تمام شو ګرانه زه راته یو خبره کوم یو سلف 2 کالو د انتظار کړی د لږ انتظار وکړه زه د روانې ما په شریکه وکړه خیري ورځو په دې خپل وطن باندې دا زمونږ ځمکه ده که زمونږ په وطن باندې یو پنجابي تور پنجابي لنګمار چې هغه ځان وژني چې هغه پیر ځان وژني موږ په زر پیر ځان وژنو دا لنګمار خو خپل پتلونونه په مشرقي پاکستان کې زیړ کړي تاسو ته پته نه ده او بیا چې په کارګل باندې ورغله نو چې هندوستانیانو په مخ راوغښتل نو خپل مړي بیا نه اغښتل دا ډېر بې غیرته خلک دي خو خبره صرف دومره ده چې موږ په ځان باندې سواره کړي دي ډیورن له راغلی دی موږ ورته ایس نه وایو اوس ګورو چې مخکې څه کېږي لږ ورته انتظار وکړه د روان یم ګرانه
دا دواخان احمدزی رورلیکي چې د افغانستان د خلکو سره د خپل ځمکې غم نشته. ګوره ګرانه، ګوره زه ته یو خبره کوم، دا خبره یاد ساتئ. زما په دې وینا کې به تاسو په دې نتیجه رسېدلي چې اسې خو پاکستان وایي چې هندوستان زموږ دشمن دی، خو چې د دوی چا سره ملاقاتونه شوي دي رئیس جمهوریانو سره، نو دوی پکې خبره دغه کړې ده، د افغانستان خبره کړې ده. په هر یو ملاقات کې دوی د افغانستان خبره کړې ده چې موږ د افغانستان او د هندوستان نه یادوي، وایي چې موږ د افغانستان او د شوروي اتحاد خلاف موږ دغه راکوي، وسله راکوي. ته ګوره هغه خو هغه سره دونه فکر دی د کال 1940 نه ورسره فکر دی. هغه زمونږ د مشرانو په شانتې نه دي چې په ار کې په پستو باندې، په بادامو باندې، په پستو په دغه باندې کشمش باندې لګیا جون تیری. دغه نه دی. هغوی هر وخت لګیا د افغانستان نوم یې هغه سره چې افغانستان د په خلاره کې نه چې زمونږ د خپل ځمکې تپوس ونه کړي. نو ګرانه، زه درته یو خبره کوم، دا خبره زه بار بار کوم، نو دا یاد ساتئ که مونږ لر او بر یو ځای نشو او خپل ځمکه هم د پاکستان وانه غشته، نو دا بدبختي چې د 40 کالو داسې شروع دي په افغانستان کې، دا نه په بر کې بندېږي او نه په لر کې بندېږي. نو ګوره قرباني به ورکوو. زه تاسو یو بله تاریخي خبره کول غواړم. په دویم جنګ عظیم کې یو کتاب کې لیکي چې 40 میلیونه خلک مړه شو، په بل کتاب کې لیکي چې 50 میلیونه خلک مړه شوي، او په دریم کتاب کې لیکي چې 80 میلیونه خلک مړه شو. خو مونږ زه دا 50 دا منځ کې بیا واخلو، مونږ 50 میلیونه خلک یاد کړو. او کله چې امریکې په جاپان کې په ناګاساکي او په هیروشیما باندې اټم بم وغورځو، نو هغې کې صرف 1 لاک خلک مړه شو، خو جنګ بند شو. د اټم بم څوک مرسته نه کوي. زه صرف دا خبره کوم چې یو داسې قدم واخیستل شو چې هغې کې 1 لاک خلک مړه شو. مونږ 2 میلیونه خلکو قرباني ورکړه د څه لپاره؟ که دا قرباني مونږ د خپل وطن د ازادۍ لپاره ورکړې وي، نو اوس په وختي پاټک باندې د احمدشاه بابا فوټو لګېدلې او د لوی افغانستان جنډه به پرې رپېدله. مونږ ډېرې غلطۍ کړي. مونږ نه خپلو مشرانو او په کوزو پښتونخوا کې د تس کمپنس مشرانو زمونږ د پښتنو نه ګوره خپله لاره غلطه کړې ده. زمونږ لاره ګوره اباسین دی، اباسین ته به ځان رسو. ګوره بچو، زه بیا بار بار دا خبره کوم چې ګوره بل حال یې پاتې نشي، همدغه یو حل چې اباسین ته به ځان رسو. او دا مونږ لا چې په پلیټ کې د پاکستان په شته دا وطن نه دی راکړی. دا ګوره زمونږ وطن دی، دا زمونږ تاریخي وطن دی، دا زمونږ د پلار نیکه وطن دی. دا بشرمل ابراهیمي رورلیکي چې مشر نور بس دی، مونږ ډېر تنګ شوي یو. نور د افغانستان د مظلوم ولس باید د دې چټلستان د دسیسو نه خلاص شي، او وخت د خبرو نه دی، بس د جنګ ته ضرورت دی. مونږ هر یو افغان در سره یو. ګوره بشرمل بچې، زه تاته یو خبر کول غواړم. زه په یو داسې کور کې زیږېدلی یم چې هلته تعلیم و، هلته کې سیاست و، ځمکې مکې، دا زموږ ټول ژوند ده. ما ټوپک چېرته په لاس کې هم نه دی راغستی، او بیا مې ښه تعلیم وکړه او دنیا مې وکتله، او په هره خبره مې ځان پوه کړه. نو که زه به حیثیت د یو تعلیم یافته کس په دې خبره مجبور شم چې ټوپک ته لاس کوم، نو دا تاسو ضرور ګڼئ چې بغیر د دې نه بله لار پاتې نه شوه. ما ته پته نه ده چې جنګ څونه بدبختۍ راوړي، خو موږ خو اسم 40 کاله په جنګ کې اور هر ورځ 200-300 بچي، خپل بچي ګلالي بچي د لاسه ورکوو اخر د څه لپاره. نو زه راته بچو ګوره یو خبره کوم چې ګوره بله مسله پاتې نه شوه. د دې مسلې یو حل پاتې دی، هغه دغه دی چې موږ خپله ځمکه واخلو او ښه په نره باندې واخلو. دا نه چې ګینې چاته سل منت نه کوو، دا زموږ ځمکه ده، دا زموږ د پلار نیکه ځمکه ده، همدا به اخلو او په اوس زور به یې اخلو. بچو ګوره دا یاد ساتئ. نورې ډېر زیاتې ستونزې دي، خو چې وخت راشي نو د یوې خبرې حساب کتاب دې سره کېږي. او زه هغه خلکو ته وایم چې کوم خلک د پنجابیانو مرسته کوي، خپل ځان له ګورې د اوس نه په پنجاب کې بندوبست وکړي، ګینې بیا د نه د هغوی بدله مخلو. نن چې دا زه دا پروګرامونه کوم او دا کم خلک چې دا ما سره ما ته کم کمنټس رالیږي، نو اکثر چې زه یوازې ناست یم او کمنټس ګورم، ما له ژړا راځي چې داسې بچي شته په افغانستان کې او بیا موږ غلامان یو.
اخر ولې نو دا راګرانه چې یو غم اوسه دا پښتنه بر یو ځای کېږي ورور که د ورور نه خفه شي نو د دې دا مطلب نه چې د هغه په تکلیف باندې خفه کېږي او د هغه په خوشحالو باندې خوشحالېږي دا زموږ وروڼه دي موږ د یو بل نه جدا یو خو موږ یو بل هېر کړی نه دی ځکه نن د محکوم افغانستان یو بچی ستاسو په مخ کې ناست دی او وایي چې زه خپل چې زه د خپل پلار نیکه وطن بیا افغانستان جوړول غواړم زه د محکوم افغانستان یم ما غلامي لیدله چې غلامي څه ته وایي ښه بچو اوس مو په لوی الله سپارم ملاقات پکې خیري په کابل جان کې کیږي تل د وي پښتو او تل د وي پښتونولي او تل د وي د اباسین نه واخله تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه خوږ او ګران وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر